हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ PSEB ਕਲਾਸ 10th ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਫ ਰੁਪੀ ਵਰਥ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। तो इस चैप्टर की पूरी तरह तैयारी के लिए आप सारे विद्यार्थी उस वीडियो को भी जरूर देखो। तो जे अजे तक आप सारे ने यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर को सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसक्राइब जरूर करो ताकि नवीं वीडियोस आप सारे समय से प्राप्त हो सकन। आओ शुरू करते हैं। तो यह जोड़ा चैप्टर है लिखा है R.K. नारायण जी ने। तो सब तो पहले असीं पढ़ते इंट्रोडक्टरी पैरा। तो उस लिखा सूबिया अ राइस मर्चेंट सोल्ड राइस एट अ प्राइस। अ पुअर मैन अप्रोच्ड हिम फॉर हाफ अ रुपी वर्थ ऑफ राइस। डिड द मर्चेंट गेव हिम राइस। तो इतने सूँ यह दसिया गया कि सूबिया एक राइस मर्चेंट है, एक चौल का व्यापारी है। तो ही सोल्ड राइस एट अ प्राइस मीनस कि उच्चे दामां ते जो चावल है वह बेचता है। तो उस तो बाद उसको एक गरीब बंदा आंदा जिन्होंने 50 पैसे के हाफ रुपये के चौल चाहिए हैं कि सूबिया उसनों चावल देगा कि नहीं देगा। तो यही साढ़े तो पूछा गया है। तो इत्थे एक वर्ड यूज़ होया मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब है व्यापारी। तो ऐसे एक इंट्रोडक्टरी पैरा। तो हुण असीं मूल पाठ है वह पढ़ते हैं। Subia sold rice at market gate. In his shop, you found heaped in wicker baskets all variants, from pebbly coarse rice to Delhi samba, white as jasmine and slender as needle. तो पहला से डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ लेंगे जोड़े कि इन्होंने लाइनों में यूज़ हुए हैं। हीप्ड का मतलब होंगे ढेर लगना। विकर बास्केट्स का मतलब है बांस की टोकरियाँ। तो पेबली कोर्स राइस का मतलब है कि कंकरा नाल भरे मोटे चौल। तो दिल्ली सांबा भी चौल की एक किस्म है। तो जैसमीन हो गया चमेली का फुल। तो सिलेंडर का मतलब होंगे पतला। तो इन्होंने लाइनों का अर्थ है कि सूबिया बाजार के गेट पर चौल बेचता सी। तो उसकी दुकान में तुहानूं बांस की टोकरियां में ढेर लगिया हुई चौल दी सारिया किस्मां मिलदियां सन। कंकरा नाल भरे हुए मोटे चावलों तो लैके दिल्ली सांबा जो कि वधिया किस्म होंदी है मीनस कि हर तरह के चौल उत्थे मिलते सन। तो चमेली के फुल वर्गे चिट्टे तो सूई की तरह पतले उत्थे वधिया वाले चावल भी उत्थे मिलते सन। His shop was stuffy and dark, but he loved every inch of it. He loved the smell of gunny sack of rice and husk. तो स्टफी का मतलब होंगे कि पूरी भरी हुई। दम कोटू भी इन्नी ज़्यादा भरी हुई है कि उस साह लेना भी औखा है। तो गनी सैक हो गया बोरा। तो हस्क हो गया तूड़ी। तो उसकी दुकान पूरी भरी हुई सी। तो उस हमेशा हनेरा होंदा सी, पर फिर भी सूबिया नूं अपनी दुकान नाल बहुत प्यार सी। तो उसनों चौल और बोरियां की जी स्मैल आती सी उसकी दुकान में। तो उस स्मैल भी सूबिया नूं वधिया लगती सी। थ्रू गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स ही फ्लोरिश्ड। देयर वर डेज ऑफ ड्राउट वैन पैडी डिडंट कम अप एंड द राइस मिल्स वर साइलेंस्ड वैन पीपल लुकड हॉलो वाइड एंड हाफ डेड। तो फ्लोरिश का मतलब है कि फलना फूलना, कि उसका चंगे समयां विच अते माड़े समयां विच उसका काम है वह वधिया चलता सी। तो पैडी का मतलब होंगे चौल की फसल। तो जो सुक्के के दिन आते थे, ड्राउट का मतलब है सुक्का। तो सुक्के के दिनों में जो चावलों की फसल ही नहीं सी होंदी तो उदों लोग हॉलो वाइड मीनस कि खोखली अखां नाल हाफ डेड लगते सन। बट ईवन दैन ही नैवर क्लोज हिज शॉप। बट सुक्के के दिनों में भी उसने कदे दुकान बंद नहीं की। इफ ही डिडंट फाइंड स्टफ फॉर 20 बास्केट्स ही स्काउट द कंट्री साइड एंड फिल्ड एटलीस्ट 2 बास्केट्स एंड सोल्ड दैम। तो जो उसनों यह लगता है कि उस को 20 टोकरियां तो 20 बास्केट्स तो घट स्टॉक है तो वह कंट्री साइड पिंडा में जाता तो दो बास्केट्स मीनस कि 2 टोकरियां जोड़े चौल दी लै आंदा सी तो उन्होंने वेच देंदा सी। देयर वर टाइम्स वैन द हारवेस्ट वॉज सो रिच ही कुड हार्डली एक्सेप्ट अ क्वार्टर ऑफ ग्रेन डेट वॉज ऑफर्ड। तो एक कदों अजिहा भी टाइम आंदा सी कि जो फसल है बहुत ज़्यादा हो गई है तो हुण जिन्नी फसल जिन्ने चौल उन्होंने ऑफर किए जा रहे हैं तो उसका 1/4 क्वार्टर हिस्सा भी नहीं लै पा रहा। When it seemed a fool's business to be selling rice। तो उस समय तो यह लगता सी इंज लगता सी जिवें चौल बेचना फूल्स का बिजनेस है। इफ यू सोल्ड राइस ऑल डे एंड नाइट यू कुड नॉट होप फॉर अ प्रॉफिट ऑफ इवन 50 रुपीज़। दे कॉल्ड इट डिप्रैशन इन द ट्रेड। तो उन्होंने दिनों में जो तुम पूरे दिन रात भी चौल बेचो तो भी तुम दिन में 50 रुपये भी नहीं कमा सकते। तो इनू कहा जाता डिप्रैशन इन द ट्रेड, कारोबार में मंदी। तो विद्यार्थियों, इस गल तो सानू यह पता लगता कि जोड़े बिजनेस होंगे ने वो हमेशा एक सार नहीं चलते। तो कदे तो कारोबार में बिजनेस में काफ़ी तेजी आती है तो कई बारी मंदी भी आ जाती है। बट सूबिया सर्वाइव्ड ऑल अप्स एंड डाउन्स। राइस वॉज इन हिज ब्लड
ਪਰ ਸੂਬੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅਪ ਡਾਊਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਈਸ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਹਿਸ ਬਲੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚਾਵਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਰਾਈਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੀ ਹੈਡ ਸਰਵਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਨਪੇਡ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਵੈਨ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ ਰੂਲਡ। ਦੋਜ਼ ਵਰ days when Subia loaded the rice bags. He longed for the crowded streets, cinemas, football matches and wrestling tournaments which he saw through the crowded shop door. But his father more or less kept him chained to the shop and discouraged his outside interests. ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੀਆ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀ when he served as an unpaid apprentice. unpaid ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ, apprentice ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੀਆ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਟ੍ਰੇਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੀਆ ਨੂੰ ਰਾਈਸ ਬੈਗਸ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ। ਲੋਥੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਕਰਾਊਡਡ ਸਟਰੀਟ, ਸਿਨੇਮਾ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚਿਸ ਤੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੌਪ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਚੇਨ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੌਪ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਐਂਡ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹਿਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਟਰਸਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕਰਾਊਡਡ ਸਟਰੀਟਸ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਬॉयਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹੌਰਸ ਵਿਪਡ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਬਿਕਮ ਬ੍ਰਿਗੈਂਟਸ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੈਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਾਂ ਡਾਕੂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੌਰਸ ਵਿਪਡ। ਹੌਰਸ ਵਿਪਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਾਬੂਕ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੌਰਸ ਵਿਪਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਬੂਕ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕੂ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਨ। He practiced this theory of child training with such steadfastness that in due course the little man had no eyes or head for anything except rice and the market. ਤੇ steadfastness ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੂਬੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੂਬੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਾ ਲਿਟਲ ਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੂਬੀਆ। ਤੇ ਸੂਬੀਆ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਸ, ਚੌਲ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਪਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖ ਪਾਏ। ਤੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਵੈਨ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ ਡਾਈਡ ਹੀ slid in so nicely that nobody noticed the difference. Most people thought that the old man was still there counting cash. Business prospered. ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬੀਆ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਓਲਡ ਮੈਨ ਸੂਬੀਆ ਦਾ ਬਾਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਪਰਡ, ਫਲਦਾ ਫੂਲਦਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੀਆ kept 5 prized cows and buffaloes whose milk, curd and butter he and his wife and 5 children had day and night and then become round and balloon-like. ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀਮਤੀ। ਤੇ ਸੂਬੀਆ ਕੋਲ 5 ਕੀਮਤੀ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਸਨ। ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ? ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਮੱਖਣ। ਤੇ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਸੀ? ਸੂਬੀਆ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ 5 ਬੱਚੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ, ਰਾਊਂਡ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੈਲੂਨ ਲਾਈਕ ਗੁਬਾਰੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। He owned 30 acres of land in a nearby village and visited it once a month to survey his possessions and make sure they were intact. ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। He lent money at exorbitant rates of interest and if people failed to pay, he acquired their houses. ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਐਗਜ਼ੋਰਬੀਟੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਚੇ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਹੜਪ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। He became swollen with money. Swollen ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਜ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੀਨਸ ਕਿ ਫੂਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੀਆ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। He sent his children to a school, bought them broaded caps and velvet coats, and paid a home tutor to shout the lessons at the top of his voice every evening under a lamp in the hall. ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰੀ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਤੇ ਮਖਮਲ ਦੇ ਕੋਟ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਹੋਮ ਟਿਊਟਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਉਹ ਸੁਣਾ ਸਕੇ। He loaded his wife with gold ornaments and draped her in gaudy Benares silk.
He added on to his house 2 more stories and several halls and painted all the walls with a thick blue oil paint and covered them with hundreds of pictures of gods in gilt frames. ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਗੋਡੀ। ਗੋਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭੜਕੀਲੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਨਾਰਸੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਭੜਕੀਲੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਹਾਲ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਹਿਰੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਫਰੇਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। All day he sat by his iron safe and kept shoving money into it, watching closely. At the same time, his assistants measuring out rice into gunny sacks. He led a satisfying life. ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸ਼ੋਵਿੰਗ SHOVING, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੁਟਿੰਗ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਨੂੰ, ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੈਟਿਸਫਾਈਂਗ ਲਾਈਫ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਭਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। There seemed no reason why it should not go on through eternity. The same set of activities and interest going on and one or the other of his sons to acquire his shape and appearance and continue the family business. ਤੇ ਐਟਰਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ, ਸਦੀਆਂ ਲਈ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਬੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। It might have continued thus but for the war. ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਟ ਜੰਗ ਪੈ ਗਈ। It seemed at first to be the end of civilization, but after the first shock it proved not so unwelcome after all. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੀਆ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ। His profits piled up as never before. ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਾਰਜਿਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਮਾਰਜਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। Saigon and Burma ceased to send rice and that meant the stock he held was worth its weight in gold. ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਚਾਵਲ, ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਚਾਵਲ, ਸਾਈਗਨ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੋਲ ਚਾਵਲ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਚਾਵਲ ਹੈ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। People flocked to his shop at all hours. ਤੇ flock ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭੀੜ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। He brought the big house next door for a go down and then the next one and the next and then bought a dozen more villages. ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੋਡਾਊਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਗਲਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਕਈ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡ ਲੈ ਲਏ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੂਬੀਆ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। War seemed on the whole a very beneficial force till the introduction of price and food control. ਤੇ ਸੂਬੀਆ ਨੂੰ ਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਫੂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਫੂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫॉर द फर्स्ट टाइम in his life he was worried. ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀ। He could not see how anyone had the right to say what he should sell at what rate. ਤੇ ਉਹ ਸੂਬੀਆ ਇਹ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚੇਗਾ। He felt happy when he heard someone say the food department is a hoax. The government is making a mess of things. ਤੇ HOAX hoax ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਾਂਸਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਹੌਕਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੀਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਮੈਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਮੈਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ। ਹੀ ਸੂਨ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ ਹੀ ਕੁਡ ਸਟਿਲ ਸਰਵਾਈਵ ਅੰਡਰ ਅ ਨਿਊ ਗਾਰਬ। ਗਾਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਾਂ ਵਸਤਰ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਰਿਜਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਫੂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਏ waiting before officials and seeing people and filling up forms, he was soon allowed to continue his business as a fair price grain depot.
ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗ੍ਰੇਨ ਡਿਪੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। He groaned unhappily when he learned that he had to surrender all the rices peasants cultivated in his village fields. ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਤਰਾਉਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੂਬੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਨਾਜ ਹੈ ਉਸਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੌਲ ਉਸਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। The whole thing seemed to be autocracy. Autocracy ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਟਾਈਪ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਉਸ 'ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। They have to fix the price for my produce. They have to give me permission to take what I myself produce. ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੀਆ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਉਹ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਉਗਾਇਆ। ਬਟ ਹੀ ਅਸੈਪਟਡ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਮਚ ਆਊਟਵਰਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈ। ਹੀ ਸਲੈਪਟ ਲਿਟਲ ਐਂਡ ਲੋਸ ਦਾ ਟੇਸਟ ਫॉर ਫੂਡ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਟੇਸਟ ਫॉर ਫੂਡ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਨਸ ਕਿ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੀ ਇੰਨੀ ਰੁਚੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਆਲ ਥਰੂ ਦਾ ਡਾਰਕ ਨਾਈਟਸ ਹੀ ਥੌਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਹੀ ਹੈਡ ਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਡ ਟੂ ਹਿਮਸੈਲਫ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਈ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਮਾਈ ਰਾਈਸ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡਸ ਐਂਡ ਆਈ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਦਾ ਬੈਗਸ ਇਨ ਮਾਈ ਗੋਡਾਊਨ। After all, what does the government want? To have things in nice shape on paper? That they shall have. He kept all the rice he wanted for sale and personal use but out of sight and out of paper. ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਵਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੋਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਵਲ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਊਟ ਆਫ ਸਾਈਟ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਉਸ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੈਸੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਸਟਾਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਗਿਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ ਟੂ ਪੀਪਲ ਹੂ ਕੇਮ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹਿਜ਼ ਸਟਾਕਸ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਇਫ ਹੀ ਪਾਸਡ ਅ 10 rupee currency note on such an occasion it meant he had screened from prying eyes 1,000 rupees worth of grain. ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈੰਗ PRYING ਪ੍ਰਾਈੰਗ ਆਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੋਜਬੀਨ ਜਾਂ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਗੋਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੱਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਨ ਹੀ ਥੌਟ ਇਟ ਓਵਰ ਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਦੈਟ ਆਲ ਕੰਟਰੋਲਸ ਵਰ ਰੀਅਲੀ ਅ ਬੂਨ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸਲੀ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੀ ਸਨ। He distributed a few annas for charity twice a week and broke a coconut at temple on Fridays in appreciation of God's interest in his affairs. ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਝ ਆਨੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਰੁਚੀ ਲੈਣ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ। Gradually, with experience, he became a master of his situation. ਤੇ ਹੌਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਫਸਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। At his depot, he measured out rice with a deft hand so that at the end of a day, a considerable quantity accumulated which was nobody's. And then he delayed and opened and closed and reopened his shop in such a manner as to make people come to him several times before they could get any rice out of him. When they had money, he had no stock, or when he had rice, they had no money. ਤੇ measuring with deft hand ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਡੈਫਟ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਘੱਟ ਚੌਲ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਲ ਉਸ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਸੈਵਰਲ ਟਾਈਮਸ 2-3 ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਚਾਵਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਵਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਚਾਵਲ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। By all this, he accumulated a vast quantity of rice every week, and then out of his village harvest only a small portion reached the food department. ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਘੱਟ ਤੋਲਣ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ। Very soon he converted one of his houses in a back street into a godown, and there piled up rice bags from floor to ceiling. It was supposed to be a store of waste paper and rags which he collected for the paper mills. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ, ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਡਾਊਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਸੀਲਿੰਗ ਤੱਕ ਮੀਨਸ ਕਿ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਹੀ ਬੋਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੇਸਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ गोडाउन, पर उस गोडाउन में उस मकान में उसने चावल दी बोरियां रख लियाँ। ही नैवर सोल्ड हिज राइस एक्सैप्ट इन अ स्मॉल क्वांटिटी एंड टू नोन कस्टमर्स। तो जिसका यह मतलब है कि हमेशा स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी क्वांटिटी में चौल वेचता सी, वो भी नोन कस्टमर जो भी उसके जानकार सन उन्होंने ही वेचता सी। ही टुक देयर कैश इन एडवांस एंड टोल्ड दैम टू कॉल लेटर। तो पहले ही एडवांस पैसे ले लैंदा तो कहता कि बाद में मैनू कॉल करना। ही ऑलवेज थ्रू अ डाउट देयर वॉज अ पर्सन हु हैड लिटल राइस। I don't know if he still has it. Anyway, leave the cash with me. Sometimes he returned the money with sorry, not available. The man said he had it, but you know, we can never count on these things nowadays. ਤੇ ਸੂਬੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਮਿਲਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੀਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਚਾਵਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹੱਲੇ ਵੀ ਚੌਲ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੌਰੀ ਚਾਵਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਵਲ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਵਲ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। One evening, as he had just closed his shop and started out with the key in his pocket, a person halted before him and said, "Oh, you have closed, just my luck." ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ halted। halted ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਟੋਪਡ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੂਬੀਆ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤੇ ਚਾਬੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ। I have other business now, no time to stop and talk, said ਸੂਬੀਆ। ਤੇ ਸੂਬੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। He went past him, the other man followed him। ਤੇ ਸੂਬੀਆ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜਾ ਉਸ ਸੂਬੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ। He held him by the arm and cried, "You must open your shop and give me rice. I can't let you go." ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੂਬੀਆ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਸ ਹੈ, ਚੌਲ ਹੈ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। My 2 children are crying for food. They and my old mother have been starving। ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। My ration card was exhausted 3 days ago. I can't see them in that condition anymore. Please somehow give me some rice. I have gone round and round the whole town today, but I couldn't get a grain anywhere. At home, they will be thinking I am returning with something. They will. God knows what they'll do when they'll see me go back empty-handed. ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਡੇਟ ਲੰਘ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਚੌਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੂਬੀਆ ਪੁੱਛਦਾ, ਹਾਊ ਮਚ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਚੌਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਸੀਰ, ਦੇਰ ਆਰ 6 ਮਾਊਥਸ ਟੂ ਫੀਡ ਐਟ ਹੋਮ, ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਰ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੀਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਰ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ 1.25 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਜਣੇ ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਊ ਮਚ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ, ਦ ਮੈਨ ਹੈਲਡ ਅਪ half a rupee coin. Subia looked at the coin with contempt. You expect to get 1 sea rice for this?
तो सूबिया ने पूछा भी तेरे को किन्ने पैसे हैं, तो उस बंदे ने 50 पैसे का जोड़ा सिक्का दिखाया, हाफ अ रुपी मीनस कि 50 पैसे का। तो सूबिया ने सिक्के वाला कंटैंप्ट मतलब कि नफरत नाल घृणा नाल देखा, तो उस बंदे ने कहा कि तू चाहता है कि तेनों एक सेर राइस मिले 50 पैसे की। तो बंदे ने कहा बट इट्स 3 सेर्स फॉर अ रुपी इजंट इट, बट जोड़ा 1 रुपए के 3 सेर आते हैं तो 50 पैसे जोड़ा 1 सेर है वो तो मिल ही जाएगा। तो बंदे ने कहा, तो उस तो बाद सूबिया ने की कहा, डोंट टॉक ऑफ ऑल डैट नाउ, यू विल स्टार्व इफ यू टॉक ऑफ कंट्रोल्ड प्राइस एंड सच नॉनसेंस। ही फेल्ट एनरेज्ड। इफ यू हैव अनदर 8 आनास परहैप्स यू मे गेट अ सीर, सैड सूबिया। तो सूबिया ने उन्होंने कहा भी हुण कंट्रोल रेटां की गल ना कर, जे तू कंट्रोल रेटां की गल करेगा तो तैनूं भुखा रहना पेगा। तो सूबिया को काफ़ी गुस्सा भी आ गया, तो उसने उसनों कहा कि जे तेरे को 8 आने मतलब कि 50 पैसे होर हैं तो तुहानूं 1 सीरा चौल मिल जाएंगे। द अदर शुक हिज हैड, दैट इज़ द एंड ऑफ द मंथ, यू सी दिस इज़ ऑल आई हैव, कि महीना जो खत्म हो रहा है तो मेरे को तो हुण 50 पैसे ही बचे ने, 50 पैसे का सिक्का ही बचे। यू विल गेट ओनली हाफ अ सीर। तो सूबिया ने कहा कि तेनों इसका अद्धा सेर चावल ही मिलेगा। डैट्स अ प्राइज अ मैन आई नो विल डिमांड, कि सूबिया ने कहा कि जेड़े बंदे तो मैं चावल लैके आने ने तो वो बंदा ए रेट है वो मंगूगा। ऑल राइट द अदर सैड, बैटर दैन नथिंग। तो उस बंदे ने कहा चलो ठीक है, मैनू 50 पैसे के कुछ तो चावल मिल जाएंगे, कुछ नहीं नालों तो मैनू कुछ चावल मिल जाएंगे। तो उस तो बाद सूबिया ने कहा, गिव द कॉइन हेयर, सैड सूबिया। ही टुक द कॉइन, डोंट फॉलो मी, द फेलो इज सस्पिशियस, ही विल से नो द मोमेंट ही सीज एनीवन विद मी, यू वेट हेयर, I will be back, but I can't promise. If he says no, it will be just your luck. That is all. Give me the coin. तो सूबिया ने कहा कि मैंने 50 पैसे का कॉइन है, सिक्का है, वो दे दो। तो जो बंदा है बड़ा शक्की है, तो जे सस्पीशियस का मतलब होंगे शक्की, तो जे वो किसी जे उसने मेरे नाल किसी को देख लिया तो तुहानूं ते वो चौल नहीं देगा। तो तुसी वेट करो, मैं छेती आ जाऊँगा, बट मैं प्रॉमिस नहीं करता, जे वो बंदा मना कर दे तो हो सकता तो तुहाडी किस्मत है, तो हुण मैनूं तुसीं पैसा दे दो, मीनस कि सिक्का 50 पैसे का दे दिओ। तो उस बंदे ने सिक्का दे दिता। ही वॉज गॉन विद 8 आनास एंड द मैन स्टूड ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर। तो हुण सूबिया चला गया 50 पैसे का 8 आने का सिक्का लैके, तो जिहड़ा बंदा वो कोने ते खड़ा सीगा। 3 hours had gone by and yet there was no sign of Subia. The night had deepened. The man began to mutter several times to himself, well, what has happened? Where is he? Where has he gone? When am I to go home and cook the rice? The children, the children. तो 3 घंटे बीत गए, सूबिया आया ही नहीं। तो हुण रात भी हो रही सी, तो जिहड़ा बंदा अपने आप नूं कहण लगा कि की हो गया, सूबिया किधर गया, वो किधर चला गया, तो हुण मैं अपने घर कदों जावांगा, कदों मैं चौल बनावांगा, तो मेरे बच्चे मेरे बच्चे। He turned and walked in the direction the other had gone, but that took him nowhere, because the other had pretended to go that way in order not to show where his secret godown was, but actually he turned and gone off in another direction. तो वो बंदा उस पासे जाने की कोशिश करता है जिधर सूबिया गया सीगा, पर उस पासे जाके देखा कि उधर तो कुछ है ही नहीं। तो हुण सूबिया ने अपना गोडाउन है वो किसी को दसना नहीं सी, तो पहला दूजे पासे चला गया, फिर वो घूम के किसी होर पासे चला गया ताकि उस बंदे को पता ना लगे भी उसका सीक्रेट गोडाउन है वो किधर है। द मैन वॉन्डर्ड अप एंड डाउन थ्रू द साइलेंट स्ट्रीट्स एंड वेंट बैक टू द मेन शॉप होपिंग ही माइट बी देयर। तो बंदा इधर उधर घूमता रहा तो वापस दुकान में ही चला गया, द मेन शॉप में चला गया इस उम्मीद में कि सूबिया उधर होएगा। ही वॉजंट देयर ईदर, तो सूबिया उधर भी नहीं सी। द लॉक वॉज स्टिल ऑन द डोर जस्ट एज he had seen it before। तो ताला उस तरह ही लगा सी जिस तरह जो बंदा है उदों भी सूबिया ने ताला लाया सी, तो ताला भी दुकान ते लगा होया सी। दैन ही कॉल्ड एट सूबियास हाउस, तो फिर वो सूबिया के घर चला गया। ही नॉक्ड एट द डोर, तो उस बंदे ने दरवाज़ा खड़काया। सूबियास वाइफ ओपन इट, सो सूबिया की पत्नी ने उसकी वाइफ ने दरवाज़ा खोलिया। ही आस्क्ड इज सूबिया एट होम, तो उस बंदे ने पूछा कि सूबिया घरे आ। नो ही हैजंट कम एट ऑल, शी लुक्ड वेरी एंशियस। तो सूबिया की वाइफ ने कहा कि नहीं अजे वो घरे नहीं आया, तो वो बहुत एंशियस। सूबिया की वाइफ भी बहुत चिंता विच सी, एंशियस का मतलब है चिंता विच। बाय 6 next morning they became nervous and in that condition she could not help saying, have you looked for him at the other godown? तो हुण पूरी रात भी बीत गई, तो हुण 6 बज गए। तो सूबिया की जी वाइफ है वो नर्वस हो गई
ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਟ, ਕਿ ਦੂਜਾ ਗੋਦਾਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਟੂ ਟੈਲ ਬੀਇੰਗ ਦ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨ ਹੂ ਨਿਊ ਇਟਸ ਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੀਆ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਸੂਬੀਆ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕਰੇਟ ਗੋਦਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਆਊਟ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਆਫਟਰ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਸਮ ਬਾਏ ਲੇਨਸ ਦੇ ਕੇਮ ਅਪੋਨ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਤੇ ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸੀਕਰੇਟ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦ ਡੋਰ ਵਾਜ਼ ਬੋਲਟਡ ਫਰੋਮ ਇਨਸਾਈਡ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਨੌਕਡ ਔਨ ਇਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖੜਕਾਇਆ, ਗੇਟ ਖੜਕਾਇਆ। ਫਾਈਨਲੀ ਦੇ ਹੈਡ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਓਪਨ ਦ ਫਰੰਟ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਸਲਿਪ ਅ ਬॉय ਥਰੂ ਇਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੈਵ ਦ ਮੇਨ ਡੋਰ ਓਪਨ। ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਐਂਟਰੀ ਲਈ, ਤੇ ਮੇਨ ਡੋਰ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਅ ਫੇਂਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਲਾਈਟ ਕੇਮ ਇਨ ਥਰੂ ਦ ਬ੍ਰੋਕਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀ ਫੇਂਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਧੁੰਦਲੀ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਤੋਂ ਗੋਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ ਅ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਸੌ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਾਰਚ ਲਾਈਂਗ ਔਨ ਦ ਫਲੋਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅ ਹਾਫ ਰੁਪੀ ਕੁਆਇਨ ਐਂਡ ਅ ਲਿਟਲ ਆਫ ਅ ਹੈਂਡ ਸਟਕ ਆਊਟ ਆਫ ਅ ਪਾਈਲ ਆਫ ਫਾਲਨ ਬੈਗਸ। ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਾਰਚ ਹੈ ਉਹ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੀਆ ਚੌਲ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਵਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਐਸੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹਾਫ ਰੁਪੀ ਵਰਥ। ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਫ ਰੁਪੀ ਵਰਥ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੀਆ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ? ਘੱਟ ਤੋਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੇਣਾ, ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਠੀਕ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਚੌਲ ਨਾ ਵੇਚਣਾ, ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੜਪ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਸੀ? 50 ਪੈਸੇ, ਹਾਫ ਰੁਪੀ ਵਰਥ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਾਫ ਰੁਪੀ ਵਰਥ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਬਾਏ ਲਾਈਨ ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।